Good morning, Miss. Good morning, Miss. Good morning, Miss. Miss present at Miss present. Miss present at. Can you hear me? Yes. 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 Thank you. Okay, you can mark your attendance. Oh, you already did. Very good. Please mark your attendance. Okay, take page number 121. Take page number 121. ഇതില് homework ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? No. Okay, എന്നാ answer പറഞ്ഞോ. Tell me the answer for the 10th question. 138. 11th one. 138. Okay, only 100 and 38. 38. 38. And are you Miss. okay? Did you say the answer for the 11th one? 208. Okay, okay. 208.
696. 13th one. 13th. 300 and 14th one. 179. It's not clear. Only one, please. 179. Okay, 15th one. 190. Not clear. 100 and okay, 190. Okay. Then okay, we were doing a question, right? We were doing an example for 4-digit subtraction in the last class. What was that example? Okay. 4,473 minus 2,355. This is what we are doing. നമ്മളത് പകുതി വരെ ചെയ്തു അല്ലേ? Okay. We know we cannot subtract 5 from 3. So we will borrow 1 from this. ഇന്നലെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞത് എക്സസൈസ് 4.1 എ സബ്ട്രാക്ട് അല്ലേ? അതെ. ഇത് ബി അല്ലേ? എന്താ? ഇത് ബി അല്ലേ? ഏത് ബി അല്ലേന്ന് ഇപ്പൊ ബോർഡിൽ കാണിക്കുന്നത് എന്താ? ഞാനത് 4-digit സബ്ട്രാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ലേ? ഞാൻ 15th വരെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ആൻസർ ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദ ക്ലാസ്. Now I am continue with the last example we were discussing in the last class. Why you're asking some? Just listen to me. ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഞാനിപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഈ എക്സാമ്പിൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തോ? ഇല്ലല്ലോ. ഫസ്റ്റ് 2 സബ്ട്രാക്ഷൻ, വൺസിന്റെ ടെൻസിന്റെ സബ്ട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തു. തേർഡ് പ്ലേസിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേന് ക്ലാസ് കട്ടായില്ലേ? ലെറ്റ് മീ ഫിനിഷ് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കേക്ക്, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന എക്സാമ്പിൾ. ഇത് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല. And we are going to finish it. Okay, we know we cannot subtract 5 from 3, so we will regroup the ones and tens. നമ്മൾ starting from the ones in the position ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ we know that 5 is greater than 3, so we cannot subtract it. അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? റീഗ്രൂപ്പിംഗ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബോറോ ചെയ്യാം. റീഗ്രൂപ്പിംഗ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബോറോ ചെയ്യുക. മീൻസ് ബോറോ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ റീഗ്രൂപ്പിംഗ് എങ്ങനെ വരും? 3 ones will become what? 13. Yeah, 13 ones. 7 tens will become 6. yeah, 6 tens. Okay, now we will subtract 5 from 13 and we will get 8. Okay, here it is 6, not 7. When we subtract 5 from 6, we will get 1. Now, moving on to here we will, here also we will get 1. Then 2. this is our answer. Okay. 2. And let's do another question.
Now this is okay. we are going to do the subtraction. നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതണ്ട, ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കും. ഇത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ്. Okay, can we subtract 6 from 5? No. So No. okay, after regrouping, ones will become 50. and tens will become. Okay, very good. Tens will become. 4. Okay. Okay, so we are going to subtract 6 from 15. What will you get if we subtract 6 from 15? 9. 9. Very good. Okay, instead of this 5, we have how many tens now? 4. Okay. Here we have, there is no 5. 4. Okay, can we subtract 8 from 4? No. Okay, No. now look at this. 4 is in the place of tens. There are how many tens? 4 tens. Okay. Okay, we need to make this 4 a bigger value so that we can subtract 8 from it. Okay, 8 subtract ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് നമുക്ക് ഈ 4നെ എന്താക്കണം, ഒരു bigger value ആക്കണം. Okay, for that okay, അപ്പോൾ ആ 100ന്റെ പ്ലേസിലുള്ള 4ൽ നിന്ന് എന്താണ് ഒരു 100 ആണ് ബോറോ ചെയ്യുന്നത്. Okay, 100 we are borrowing. Just a second. 100 ആണ് ബോറോ ചെയ്യുന്നത്. Okay, ഈ 100 എത്ര ടെൻസിന് ഈക്വൽ ആണെന്നറിയോ? It is equal to 10. 10. Yeah, 10. കാരണം ആ ടെൻസിലേക്ക് മാറ്റാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാല് നമ്മൾ ബോറോ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ 4 10ന്റെ പ്ലേസിലല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നേരത്തെ ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന 4ഉം ഇപ്പൊ ബോറോ ചെയ്ത ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന 4 ടെൻസും ഇപ്പൊ ബോറോ ചെയ്ത 10 ടെൻസും കൂടി how many tens are there? 14. There are 14 tens. 14. Okay, it became 14. And how many hundreds are there? 2. 3. Okay, very good. 3 hundreds are there. So now instead of 5 we got 4. That 4 now after borrowing or after regrouping, it became what? It became 14. 14. Yeah, 40. it's 14 now. And this 4 has become 3. yeah 300. 3. So if we subtract 8 from 14, instead of 5 we got 4 na regrouping cheyadappo 14 kitti. Now we can subtract the 8 from 14. What will you get if we subtract 8 from 14? 6. Yeah, very good, we will get 6. Then after regrouping, this 400 become what? 300. Okay, 3. we can subtract 2 from 3, no worries over there. So 1. yeah, 1.
One. Finally, to the place of thousands, here it is 2 and One. again we will get One. 1. One 169. This is our answer. Here, നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പ്ലേസസിലാണ് റീഗ്രൂപ്പിംഗ് നടത്തിയത്? Ones, ഇവിടെ onesന്റെ പ്ലേസില്, tensന്റെ പ്ലേസില്, hundredsന്റെ പ്ലേസില് 3 പ്ലേസസിൽ നമ്മൾ റീഗ്രൂപ്പിംഗ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അല്ലേ? Did you understand? ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? മനസ്സിലാവാതെ ഉണ്ടോ? Anyone? Do you have any doubt? 100 place regrouping എങ്ങനെ? 100 place regrouping ഉണ്ടോ? ഉണ്ട് ഉണ്ട്. 100നെ നമ്മൾ 300 ആയിട്ട് റീഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തില്ലേ? 10s 14 10s ആയപ്പോ 100 ഓൾറെഡി 4 hundreds ഉണ്ടായിരുന്നത് 300s ആയി മാറിയില്ലേ? ഓക്കെ. Then ആർക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? If you have any doubt, I will explain it again. മനസ്സിലാവാത്തവർ ഇപ്പൊ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. I'm watching everyone. Do you have any doubt? I'm asking it again. Okay. Just a minute. Okay, then let's do the next question. ഞാനിപ്പോ പറയുന്നതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതണ്ട പറഞ്ഞത്. ഇനി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതാൻ പോയാൽ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം. വേറെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരുന്നത് നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി. ടെക്സ്റ്റിലുള്ളത് ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ദെയർ ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. നിങ്ങൾ വേറെ അല്ലാതെ എക്സസൈസ് എന്നൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നോട്ടിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതിയാൽ മതി. Okay, next example. 6,325 minus 3,478. Okay, these are the two 4-digit numbers. We are going to subtract the 3,478 from 6,325. We will always start from the place of evidence. Start here, Binya. Subtraction. One. Okay. We will start from the place of ones. Other subtraction ayalo, addition ayalo, multiplication ayalo, nammal ones in the place na start cheynathu. Okay. So, adham thanne we understood that we cannot subtract 8 from 5. Okay. So, we will do the regrouping. Regrouping cheyyumbom 5 will become 15. Okay. 15. Okay, and the mouse working. Just a minute. Five will become 15, and any change happen to the place of tens? Yes. Yes, 1. Okay. 5 will become. Oh my God. Five will become 15, and this 2 will become 1. yeah.
After regrouping, 5 will become 15 and 2 will become 1. That is correct. Regrouping, നിങ്ങൾ ബോറോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ആ എഫക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ റീഗ്രൂപ്പിംഗിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. റീഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സഫീഷ്യന്റ് വൺസ് അവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടെൻസ് ബോറോ ചെയ്തു, ഒരു 10 ബോറോ ചെയ്തു. ആ ബോറോ ചെയ്ത 110ഉം ഓൾറെഡി ഉള്ള വൺസും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ we will get 15 ones. വൺസ് ആ രീതിയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻസിന് ഒരു 10 കൊടുത്തത് കൊണ്ട് now there is only 110 remaining. That 110 is over here. Okay, then after regrouping and all, we will do the subtraction. Okay, tell me what is 15 minus 8? 7. 15 minus 7. Okay. Okay, now it is 1, not 2. Can you subtract 7 from 1? 4. Okay, that means we need to do the regrouping over there. Avade regrouping okay, we will borrow 100 from this 3. Here it is, there are 300s, no? 3 വരുന്നത്. Yes. Okay, നമ്മൾ ഈ 1 tens in the place ലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി there is no sufficient tens. ഈ 7 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രം ടെൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇല്ല. അപ്പോ നമ്മൾ 100 തൊട്ട് ലെഫ്റ്റിലുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ്സ് ആണ്. ഹൺഡ്രഡ്സിനോട് ഒരു 100 ചെയ്യും. ഒരു 100 ആരവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്? Who is talking? ക്ലാസ് ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്ത് വിടുട്ടോ. അൺമ്യൂട്ടോ? അല്ല, അൺമ്യൂട്ട് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പാടുണ്ടോ? ഞാൻ വളരെ കാര്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യുന്നേ? വെറുതെ എന്നെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കരുത്. ക്ലാസിന്റെ ഇടയ്ക്കോ? ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ? ആര് വിളിച്ചാലും വേണ്ടില്ല, ഞാൻ പറയുമ്പോ ഇവിടെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. വേറൊരു സൗണ്ട്, അടുത്തുള്ള ഒരാളോട് സംസാരിക്കുന്ന സൗണ്ട് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പാടില്ല. കേട്ടാ എനിക്ക് നല്ല ദേഷ്യം വരും. ഓക്കെ, വൺസിനെ നമ്മൾ റീഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോറി വൺസ് അല്ല, നമ്മളിപ്പോ ഹൺഡ്രഡ്സിന്റെ പ്ലേസിലേക്ക് എത്തി. സോറി, അയ്യോ ഇത് കണ്ടോ, അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ വേറെ സംസാരിക്കാൻ പോയപ്പോ എന്റെ ഇത് പോയി. ഓക്കെ, ടെൻസിന്റെ പ്ലേസിലാണ് നമ്മളിപ്പോ സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി മേലെ 110 ആണുള്ളത്, താഴെ there are 7 tens and we know we cannot subtract 7 from 1. So we will do the borrowing or we will do the regrouping. ഇനി regrouping ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഹൺഡ്രഡ്സിന്ന് ഒരു 100 ബോറോ ചെയ്തു അല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു 100 എന്ന് പറഞ്ഞ എത്ര ടെൻസ് ആണ്? 10. വെരി ഗുഡ്. അപ്പോ ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം, ഈ 300 10 ടെൻസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്തു. അപ്പൊ അവിടെ ഓൾറെഡി എത്ര 10 ഉണ്ടായിരുന്നു? ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് there were how many tens? 110. ആ 110 ഇപ്പൊ ബോറോ ചെയ്ത് 10 കൂടെ കൂട്ടി 110. അവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോ അവിടെ 110 ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബോറോ ചെയ്തത് how many tens we borrowed from 100? 2. No. I'll ask the question again. We borrowed 100 from this 3, right? And we know that 100 is equal to 10 tens. അപ്പൊ നമ്മൾ 100ന്റെ പ്ലേസിൽ എത്ര ടെൻസ് ബോറോ ചെയ്തത്? We borrowed 100ന്റെ പ്ലേസിൽ നിന്ന് ബോറോ ചെയ്തത് 110 ആണോ? 10. Yes. 10 tens ആണ്. 100 is equal to 10 tens. അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു 10ഉം ഇപ്പൊ ബോറോ ചെയ്ത 10 ടെൻസും കൂടി how many tens are there in the place?
11. Yeah, there are 11. 11. So this one will become what? 11. 11. 11. Okay, this one will become 11. And any change happen to this 3? What will happen to 3? Yes. We are Yes. regrouping it. We are regrouping it to. 2. It will become, 2. yeah, it will become 2. 2. It will become 2. Okay, now we are going to do the subtraction. Let's do the subtraction. What will you get if we subtract 7 from 11? 4. 4. 4. Okay. Okay. See, here it is 2 and it is 4. Okay. 2 and it's 4. We cannot subtract 4. Again, we have to do the regrouping, right? If 2 ആണ്, ഇവിടെ 4 ആണ്. Obviously, we cannot do the subtraction. So we need to do the regrouping or the borrowing. Regrouping അല്ലെങ്കിൽ borrowing ചെയ്യണം. Okay. എവിടുന്നാ നമ്മൾ borrow ചെയ്യുന്നത്? From which place? 1000. Okay, very good. Here we are borrowing from the place of thousands. Okay. How many thousands are there? 6,000. Okay, good. So 6,000 നമ്മള് 1,000 ആണല്ലേ borrow ചെയ്യുന്നത്. We are borrowing 1,000. ഏത് പ്ലേസിലേക്കാ borrow ചെയ്യുന്നത്? ഏത് പ്ലേസിലേക്കാ borrow ചെയ്യുന്നത്? To which place we are? 100. Okay. Borrowing it to the place of 100. So how many hundreds are there already? ഇപ്പൊ എത്ര 100 ഉണ്ട്? Means before borrowing? 2. Yeah, before borrowing, 200. Okay, now tell me 1,000 is equal to how many tens? Sorry, how many hundreds? 10 hundreds. 10 hundred. 10 hundreds are equal to 1,000. 10 100 കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു 1000 കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോ ഒരു 1000 borrow ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര 100 ആണ് ആക്ച്വലി borrow ചെയ്യുന്നത്? 10. Yeah, very good. ഒരു 1000 borrow ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് 10 hundreds borrow ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നതിനോട് ഈക്വൽ ആണ്. Okay. Now already ഉണ്ടായിരുന്ന 102 ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ borrow ചെയ്ത എത്ര hundreds ആയിരുന്നു? 1. Hundreds, thousands. Borrow ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു? നമ്മൾ 10 yeah, 10 hundreds ആണ്. 1,000 ആണ് ഫസ്റ്റ് പറയെങ്കിലും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോ അതൊന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് ഇവിടെ 6ന്റെ പ്ലേസിൽ അത് 1000 ആണ്. പക്ഷെ 2ന്റെ പ്ലേസിലേക്ക് വരുമ്പോ അത് ഹൺഡ്രഡ്സിലേക്ക് മാറിയല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു കൺവേർഷൻ അവിടെ നടത്തണം. ഓക്കെ, 1000 എത്ര 100 ആണെന്നുള്ളത് വേണം ഈ പ്ലേസിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ 2 tens പ്ലസ് ഇപ്പോ ബോറോ ചെയ്ത 2 hundreds ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളിപ്പോ ബോറോ ചെയ്തത് 10 hundreds ആണ്. So it will become how many hundreds after regrouping? It will become 12 hundreds. It will become 12 hundreds and 6 will become what? 5. Yeah, or 100 കൊടുത്തു, ഒരു 1000 കൊടുത്തല്ലേ? There were usually 6,000. Now it gave 1,000 to the place of hundreds. Now it became 5,000. Okay, മനസ്സിലായോ? ഇത് ഇത്രയും ഞാനത് കോൺസെപ്റ്റ് അടക്കമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത എക്സാമ്പിള് ഞാനത് പറഞ്ഞു തരാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത്.
ഓക്കെ, ഈ 10 എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഡൗട്ട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, സോ നൗ വി ക്യാൻ ഡു ദ സബ്ട്രാക്ഷൻ വെരി ഈസിലി. വി ക്യാൻ സബ്ട്രാക്ട് what? 4 from 12. Very good. We can subtract 4 from 12 and we will get 9. 8. we will get 8. We will get 8. Okay. And finally, come to the place of 1000. It's here. It's 5 here and 2. 3 here. And you will get 2. 2 is our, okay, this is our answer, 2847. Do you have any doubt? No. No. Okay. This is our answer. Okay. ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? No. No. Everyone. No. ആരെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം പറയൂട്ടോ. Are you sure you don't have any doubt? എന്തോ? മിസ് ലാസ്റ്റ് കാണിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചോ? പറഞ്ഞു തരാനാണോ, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണോ? യെസ്. ഓക്കെ. മിസ്റ്റർ 4.2ന്റെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യണോ? 4.2ന്റെ ഹോംവർക്ക് ഞാൻ പറയാം. ടീച്ചറെ 4.2 ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചെയ്തു വെച്ചായിരുന്നു. ഓക്കെ, 4.2ന്റെ 5th ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ ചെയ്തു. പക്ഷെ ആ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, കുറെ പേര് അതിന് മുമ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാതെ മീൻസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, മടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നവര് ഞാൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, ചിലര് ഞാൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് പോലും മൂവ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട്. അപ്പോ നിങ്ങളത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു പോകുന്ന നല്ല കാര്യം. പക്ഷേ ആ പുറകിലേക്ക് നിൽക്കുന്നവർ എന്തായാലും നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് മീൻസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഹോംവർക്ക്. കുറെ പേര് ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ 15 വരെ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇപ്പൊ എനിക്ക് നോട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട്, നിങ്ങൾ എന്തായാലും സ്കൂളിൽ വരുമല്ലോ, അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും നോട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യും. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹോംവർക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അത് ടെക്സ്റ്റിലോ നോട്ടിലോ എവിടെയാണെങ്കിലും എനിക്ക് കാണണം. പിന്നെ അവിടെ റൈറ്റ് ഇൻ കോളംസ് ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ 4.1 ഒരു ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. അതെ, കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? കുറെ പേര് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഫുള്ള് ചെയ്ത കുറെ പേര് എനിക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചു തന്നു. ആരൊക്കെ ഫുൾ ചെയ്തു? 4.1 A and B completed ആയിരിക്കും. Raise your hands. I don't want to hear noise. Okay, just raise your hands. ചെയ്തവർ raise your hands. Okay, എന്നാലും കുറെ പേര് ചെയ്യാനുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഈ വീക്ക് കൊണ്ട് 4.1 B വരെ ഫിനിഷ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, 4.1 B വരെ ഫിനിഷ് ചെയ്യണം. ഈ വീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ട്, അത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ വെനസ്ഡേ അല്ലേ, അതിന് മുമ്പ് ക്ലിയർ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇനി അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ഞാൻ തരാം, ഈ 4 ഡിജിറ്റിന്റെ സബ്ട്രാക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഞാൻ പുതിയ പോർഷന് ഹോംവർക്ക് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല, ഇതുവരെ ഉള്ളത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി. പ്ലീസ് ആരും അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് സംസാരിക്കണ്ട, ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കാം. ഓഫ്, 1 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ, ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നില്ല. 6,325.
3,478. ഓക്കെ, ആ ഡൗട്ട് ചോദിച്ച ആള് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം. We know we cannot subtract 8 from 5. 5 ന്ന് 8 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ റീഗ്രൂപ്പിംഗ് ചെയ്യും. റീഗ്രൂപ്പിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ 10 എന്ന് ബോറോ ചെയ്യും. 10 എന്ന് ഒരു 10 ബോറോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ 5 എന്താവും? 5 will become 15. 5 15 ആകും. Then 2 എന്നാണ് നമ്മൾ ബോറോ ചെയ്തത്. 2ന്ന് ഒരു 10 കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം 110 ആയിട്ട് അത് മാറും അല്ലേ? 2 എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരെണ്ണം കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കെയിം 110. Then we will do the subtraction. എനിക്കിത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല, 1 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. ഫാത്തിമ മെഹറിൻ ഒന്നുകൂടെ, ഞാനിപ്പോ ക്ലാസ് എന്തായാലും കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ യൂട്യൂബിൽ, അപ്പൊ സെയിം പോർഷൻ ഒന്നുകൂടെ എടുത്തു വെച്ച് കാണാൻ നോക്കിട്ടോ, കാരണം എനിക്കിത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ല. So if we subtract 8 from 15, what will you get? 7. 7. Yeah. We know നമ്മൾ റീഗ്രൂപ്പിംഗ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ 2ന് പകരം നമുക്ക് 1 ആണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ? ഇനി നമ്മൾ